affects total value of firm and cost of capital भन्ने हो बारम्बार भनिरहेको छु यसमा हामीसँग दुईटा स्कुल अफ थट छन् एउटा रेलेभेन्ट छ रेलेभेन्टमा नेट इन्कम एप्रोच मैले सके यसको मजाले थ्योरेटिकल डिस्कसन सके भाइबनले एकदम मजाले यसको एजम्पसन के हो यसले के भनिरहेछ भन्ने एकदम थ्योरीमा फलो गरेर जानु हिँड्नुपर्छ थ्योरीलाई दायाँ बायाँ छोडियो भने अनि 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 गाह्रो हुन्छ र एकदम घरमा पढाइ रेगुलर चाहिन्छ र अर्को हामीले ट्रेडिसनल एप्रोचको पनि कुरा गरेँ मैले ट्रेडिसनल एप्रोचको कुरा पनि गरेँ दुईटा एप्रोचको कुरा गरेँ यो दुईटा सकेछ रिलेभेन्टको अब आज म इररिलेभेन्टमा जाँदैछु इररिलेभेन्ट स्कुल अफ थट इररिलेभेन्ट स्कुल अफ थटमा हामी के भन्छौँ भन्दा capital structure is irrelevant means financing mix is irrelevant means financing mix has no effect financing mix or capital structure or the ratio of debt and equity financing mix means the ratio of मैले पटक भनिरहेको छु financing mix capital structure the ratio of debt and equity or leverage ratio has no effect on total value of firm and cost of capital. You irrelevant school of thought. Relevant school of thought ma हामीले yes financing mix ले matter गर्छ. Financing mix has effect on total value of firm and cost of capital भनेर दुईटा थ्योरी पढ्यौं हामीले. र दुईटा थ्योरीको मैले क्वेशन पनि गरिदिएँ. अब आज हामी irrelevant मा जाँदै छौं. तर irrelevant मा हामीले यी थ्योरीजले के भनिरहेछन् भने capital structure relevant छैन. capital structure matter गर्दैन भन्ने कुरा गरिरहेका छौं अब यो थ्योरीले कसरी भनिरहेछन् त अनि थ्योरीको लजिक के हुन् थ्योरीको एजम्पसन के हुन् हेर्दै जाउँ हामी ल हामी अर्को एप्रोचमा जान्छौं नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच it is irrelevant approach अब यो approach को बनाइ के हो capital structure doesn't matter or financing mix doesn't matter capital structure or leverage ratio or debt equity ratio whatever you say it is independent means capital structure is independent capital structure has no effect capital structure has no effect on value capital structure has no effect on value of firm value and cost of capital there is nothing to do with capital structure ले value of firm र cost of capital affect गर्दैन that's why irrelevant हो the value of firm or cost of capital is independent see cost of capital and value of firm see cost of capital and value of firm are independent see here मैले बोर्ड मा लेखिरहेको छु is independent of capital structure किनभने value of firm basically depends on net operating income and when we capitalize net operating income by overall cost of capital then we get the value of firm that's why value of firm is not affected by my capital structure my value of firm say total value of firm total value of firm is determined by capitalizing the amount of net operating income by its overall capitalization rate and remain constant regardless of debt equity ratio कसरी आउँदो रहेछ value of firm त कसरी आउँदो रहेछ net operating income लाई overall capitalization rate ले cost of capital ले capitalize गरेर आउँदो रहेछ that's why debt equity ratio कति छ भन्ने कुराले value of firm लाई असर पार्दो रहेनछ तर value of firm त कसरी आउँदो रहेछ भने net operating income लाई overall cost of capital ले capitalize गरेर आउँदो रहेछ
भ्यालु अफ फर्म चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ नेट अपरेटिङ इन्कमलाई ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटलले क्यापिटलाइज गरेपछि आउँदो रहेछ त्यही भएर यसरी आउने कारणले गर्दा I think I suppose all of you are listening very carefully. Very theoretical pul theoretical याद हुनुपर्छ only then you can move ahead. त्यो theory पढ्यो भने मलाई सुन्न आउँछ कि छैन theoryलाई क्याच अप गर्न सक्नु पर्यो. That's why total value of firm फेरि लेखिरहेको छु मैले value of firm कसरी आउँदो रहेछ नेट अपरेटिङ इन्कमलाई ओभरअल क्यापिटलाइजेसन रेटले क्यापिटलाइज गरेर आउँदो रहेछ. द्याट्स वाइ यसरी आउने कारणले गर्दा your capital structure or debt equity ratio or leverage ratio has nothing to do with the value of firm. That's why value of firm remain constant. Value of firm remain constant regardless of capital structure. तिमीले जस्तो capital structure बनाऊ अनि हामीले एउटा कुनै फर्मले जस्तो capital structure बनाओस् debt equity ratio जस्तो बनाओस् financing mix जस्तो बनाओस् त्यो financing mixले मेरो value of firm लाई असर गर्दैन किनभने मेरो value of firm कसरी आउँदो रहेछ नेट अपरेटिङ इन्कमलाई ओभरअल क्यापिटलाइजेसन रेटले क्यापिटलाइज गरेपछि आउँदो रहेछ. त्यही भएर क्यापिटल स्ट्रक्चरले म्याटर गर्दैन. एउटा कुरा भयो मैले 5 टाइम्स रिपिट गरेर भने एउटा कुरा त्यो बुझ्नु पर्यो. दोस्रो कुरा your how we get value of equity when we deduct when we minus the market value of debt from value of firm then we get value of equity. And value of equity is equal to value of equity is equal to value of firm minus value of debt. यो किन हामीलाई थाहा छ कि v is equal to b plus s हो. हामीले बिगिनिङ देखि भनिरहेको छौँ value of firm is market value of firm is market value of debt plus market value of equity. Then how you get market value of equity? Market value of equity is equal to value of firm minus value of debt. गर्यो भने we get value of equity. And this theory says that your cost of debt remain constant at any level of debt or whatever amount of debt the company uses that doesn't affect the cost of debt. Your cost of debt is constant. Remember, the cost of debt is constant. Whatever amount of debt you use, whatever leverage you use, you leverage at the secures. Whatever is the leverage, or what is the debt, whatever is the debt, your cost of debt remain constant. तेस्रो कुरा. And यसरी cost of debt यो constant रहने र value of firm पनि unchanged हुने. अगाडि भनिसकेँ मैले क्यापिटल स्ट्रक्चरले फर्मको भ्यालु असर गर्दैन किन भ्यालु अफ फर्म त मैले फेरि भनिरहेको छु 7 टाइम भन्दैछु. भ्यालु अफ फर्म त मेरो नेट अपरेटिङ इन्कमलाई ओभरअल क्यापिटलाइजेसन रेटले क्यापिटलाइज गरेर आउने हो. त्यो कारणले गर्दा क्यापिटल स्ट्रक्चरले केही गर्नु छैन. यहाँ क्यापिटल स्ट्रक्चरले असर गर्दैन र कस्ट अफ डेट कन्स्टेन्ट रहन्छ. तर कस्ट अफ डेट कन्स्टेन्ट रहे पनि फर्मले जति डेट बढाउँदै लैजान्छ डेट बढ्दै जाँदा फर्म बढी रिस्कमा एक्सपोज हुन्छ. फर्म बढी रिस्कमा एक्सपोज हुने कारणले गर्दा शेयर होल्डर्सले आफ्नो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ इन्क्रिज गर्छ. जति फर्मले बढीभन्दा बढी डेट लेभरेज युज गर्दै जान्छ बढी लेभरेज युज गर्दै जाँदा द फर्म विल एक्सपोज टु मोर रिस्क एन्ड बिकज अफ द्याट योर कस्ट अफ इक्विटी इन्क्रिजेस. See, that's why as firm increases its leverage, the firm becomes more risky, and because of that, the shareholders will increase their required rate of return. That's why it increases the cost of equity. That's why your cost of debt नबढे पनि यो cost of debt जुन lower हुन्छ, cost of debt जुन cheaper हो, यो cheaper को benefit लाई increasing cost of equity ले offset गर्दिन्छ. Cost of debt lower हुन्छ मैले पटपट भनिरहेको छु. हामीले अस्तिदेखि भनिरहेको छौँ cost of debt is always cheaper source. Debt is always cheaper source. That's why leverage मैले बढाउँदै लैजाँदा cheaper source लाई मैले बढाउँदै लैजाँदा
त्यसको बेनिफिट काट्दिन्छ, त्यो बेनिफिट त्यसको बेनिफिट अफसेट भइदिन्छ। केले अफसेट गरिदिन्छ भन्दा कस्ट अफ इक्विटी बढ्न जान्छ। तर यो चिपर सोर्स युज गरेको जुन बेनिफिट छ त्यो बेनिफिटलाई इन्क्रिजिङ कस्ट अफ इक्विटीले कट अफ गरिदिने, अफसेट गरिदिने कारणले गर्दा त्यसको असर कहाँ पर्न जान्छ? मेरो ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल अनचेन्ज हुन जान्छ। त्यसको असर जति मैले बेनिफिट पाएको छु सस्तो डेट क्यापिटल युज गरेर, चिपर डेट क्यापिटल युज गरेर मैले जति बेनिफिट पाएको छु त्यो बेनिफिटलाई अफसेट गरिदिन्छ, काट्दिन्छ केले? इन्क्रिजिङ कस्ट अफ इक्विटीले, जसले गर्दा मेरो ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटलमा कुनै असर पर्दैन। मेरो ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ अनचेन्ज रहन्छ भनेर हो। द्याट्स वाइ यो कुरालाई हामीले फिगरबाट हेरौँ। मेरो कस्ट अफ डेट इज cheaper. Cost of debt is always cheaper. Cost of debt यहाँ छ है, cost of equity यहाँ छ है। Cost of debt is always cheaper than cost of equity. तर जति फर्मले डेट बढाउँदै लैजान्छ, डेट लेभरेज बढाउँदै जाँदा, लेभरेज रेशियो बढ्दै जाँदा कस्ट अफ डेट चाहिँ कन्स्टेन्ट रहन्छ। कस्ट अफ डेट कन्स्टेन्ट रहन्छ। अब यो कस्ट अफ डेट जुन चिपर छ, चिपरको बेनिफिट किन आएन त मलाई? यो चिपरको बेनिफिटको कारणले गर्दा ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल घट्न पर्ने हो। यो ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल घट्न पर्ने हो, किन घटेन त? यदि यसरी मैले लेभरेज बढाउँदै गएँ, लेभरेजको कस्ट कन्स्टेन्ट छ, यसरी सस्तो क्यापिटललाई मैले बढाउँदै लैजाँदा किन ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल घटेन त? किन घट्दैन भने कम्पनीले जति लेभरेज बढाउँदै लैजान्छ, लेभरेज बढाउँदै जाँदा फर्म बढी रिस्कमा एक्सपोज हुन्छ। फर्म बढी रिस्कमा एक्सपोज हुने कारणले गर्दा शेयर होल्डर्सले आफ्नो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इन्क्रिज गर्छ। त्यही भएर कस्ट अफ इक्विटी बढ्न जान्छ। यही कस्ट अफ इक्विटी बढ्ने कारणले गर्दा यसको बेनिफिटलाई, जुन चिपर सोर्स छ यसको बेनिफिटलाई यो बढ्ने कारणले गर्दा मेरो ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटललाई घट्न दिँदैन, मेरो ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल घट्न पाउँदैन र मेरो ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल कन्स्टेन्ट रहन्छ। भने यसको बेनिफिटलाई यसले काट्दिन्छ। यसबाट हुने बेनिफिटलाई, चिपर सोर्सबाट हुने बेनिफिटलाई इन्क्रिजिङ कस्ट अफ इक्विटीले कट अफ गरिदिने, अफसेट गर्ने कारणले गर्दा देयर विल बी नो इफेक्ट अन ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल। द्याट्स वाइ द मेन कन्क्लुजन। अब कन्क्लुजन गरेँ, यही भनेको कुरा फेरि रिपिट गर्न चाहेँ मैले। यो थ्योरी कन्क्लुजन के हो भने मेरो भ्यालु अफ फर्म भनेको त नेट अपरेटिङ इन्कमलाई ओभरअल क्यापिटलाइजेसन रेटले क्यापिटलाइज गरेर आउने हो। त्यो कारणले गर्दा क्यापिटल स्ट्रक्चर हेज नो इफेक्ट हियर। क्यापिटल स्ट्रक्चर हेज नथिङ टु डु विथ द भ्यालु अफ फर्म, एउटा कुरा। अर्को, फर्मले जति चिपर सोर्सलाई लिभरेज बढाउँदै जान्छ, लिभरेज बढाउँदै जाँदा कस्ट अफ डेट कन्स्टेन्ट रहन्छ भने किन यसको फाइदा, यसको असर किन ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटलमा घटेन त भन्दा फर्मले जति लिभरेज बढाउँदै लग्यो, कस्ट अफ डेट कन्स्टेन्ट रहे पनि फर्म बढी रिस्कमा एक्सपोज हुने कारणले गर्दा कस्ट अफ इक्विटी बढ्न जान्छ र यसरी बढेको कस्ट अफ इक्विटीले मेरो यो बेनिफिटलाई कट अफ गरिदिन्छ, जसले गर्दा मेरो ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल अनचेन्ज रहन्छ। मेरो ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ अनचेन्ज, ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल WCC अनचेन्ज रहन्छ। That's why capital structure has no effect on value of firm and the cost of capital. Or my value of firm and cost of capital is not affected by capital structure or financing mix. That's why capital structure is irrelevant. भनेर भन्यो। ल यही यसको थ्योरिटिकल डिस्कसन। ल यही थ्योरीलाई समातेर कहाँ हुनु थिएन नि हो, त्यही त भने उसको लजिक फरक थियो नि त। अफसेट गरिदिन्छ, गरे पनि त क्यापिटल स्ट्रक्चरले असर गर्छ, किनभने एउटा बिन्दु यस्तो बिन्दु हुन्छ जहाँसम्म कस्ट अफ डेटको बेनिफिट हुन्छ, एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ, एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ, एउटा यत्रो लेभल अफ डेट हुन्छ, त्यो लेभल अफ डेटसम्म बेनिफिटको डेटको एडभान्टेज हुन्छ। तर त्यो बियोन्ड पछि चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चरले असर गर्दैन। त्यो बियोन्ड पछि चाहिँ अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर एक्जिस्ट हुँदैन। तर त्यो पोइन्टसम्म
त्यो पोइन्टसम्म क्यापिटल स्ट्रक्चर एक्जिस्ट रहन्छ त्यही भएर क्यापिटल स्ट्रक्चर रिलेभेन्ट हो भन्ने कुरा थियो नि त कहाँ हुनु यो त रिलेभेन्ट एप्रोच थियो एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म क्यापिटल स्ट्रक्चरको बेनिफिट हुन्छ हैन मैले यहाँ भनेर मात्र हुँदैन घर मजाले पढ्नुपर्छ यहाँ थियो नि त यहाँ मैले एप्रोच यहाँ देखाइरहेको छु नि त यहाँ चाहिँ यहाँनिर मेरो अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर एक्जिस्ट भएको छ अनि मैले क्वेसन पनि गरेर देखाएको थिएँ यहाँ यसो क्वेसन पनि गरेर देखाएको यहाँनिर तिमीलाई गुगल क्लासरुममा मैले त्यो पनि राखिदिएको पनि छु यहाँनिर मेरो अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर एक्जिस्ट भएको थियो यहाँनिर जहाँनिर मेरो भ्यालु अफ फर्म म्याक्सिमम छ र कस्ट अफ क्यापिटल मिनिमम छ That's why we can decrease the cost of capital and we can increase the value of firm. स्पष्ट देखिएको छ त क्वेसनमा we can increase the value of firm and we can decrease the cost of capital by changing the capital structure. Capital structure लाई चेन्ज गर्दा यसको असर देखिएको छ value of firm मा र cost of capital असर देखिएको छ तर एउटा सर्टेन पोइन्ट सम्म यहाँसम्म 2 लाख डेट सम्म एउटा सर्टेन लेभल अफ डेट सम्म देखिएको छ यहाँसम्म तर यो भन्दा बढी डेट युज गर्यो भने फेरि बेनिफिट छैन एउटा सर्टेन पोइन्ट सम्म क्यापिटल स्ट्रक्चरल म्याटर गरेछ क्यापिटल स्ट्रक्चर भ्यालु अफ फर्मलाई एफेक्ट गरेछ तर यो पोइन्ट भन्दा माथि गयो भने फेरि मेरो के हुन्छ यता कस्ट अफ डेट बढ्न थाल्छ कस्ट अफ इक्विटी बढ्न सुरु गर्छ जसले गर्दा मेरो ओभरअल कस्ट क्यापिटल बढ्न थाल्छ र भ्यालु अफ फर्म पनि घट्न थाल्छ तर एउटा पोइन्ट सम्म मलाई क्यापिटल स्ट्रक्चरको एडभान्टेज हुन्छ That's why capital structure relevant to भनेर पढायो नि हामीले त्यहाँ त सतीशले सोध्यो होला क्लियर छ सायद सतीशले सोधे जस्तो लाग्छ मलाई है म्याम ठिक छ नि कुरा ल अब यसको क्वेसन गरौँ अब तिमीले अस्ति चाहिँ सर यसरी लेखेर भन्दा आफै लेखेर गरौँ प्र्याक्टिस क्वेसन गरौँ भन्छ ल एक्सेल सिट खोला अथवा आफ्नो कपी खोला क्यालेन्डर चलाऊ मलाई फटाफट भन कपी खोला पेन्सिल खोला जिगा यो एप्रोच को एक्सेल मा गर्ने कपी गर्ने मसँग सँगसँगै गरेर ल मेरो एक्सेल सिट लेखिरहेको छ एक्सेल सिट देखिएको छ आर यु अल देयर हेलो यहाँ सर देखिँदैछ अलिकति ठुलो गर्नुपर्ने जस्तो एक्सेल सिट देखिएको छ हजुर देखिन्छ ओके ल अब नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच मा जाउँ क्वेशन नम्बर 2.2 हेर तिम्रो बुकको क्वेशन नम्बर 2.2 हेर 2.2 मा दुईटै छ नेट इन्कम एप्रोच पनि छ नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच पनि छ नेट इन्कम त अस्ति पनि गराएको क्वेशन आज नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच मा हाम्रो थाहा छ क्वेशन नम्बर 2.2 हेर ल म सँगसँगै जाऊ एक्सेल सिट खोला यहाँ तिमी कपीमा गरेर कपी खोला ल पढ हैन क्वेशनले के भनिरहेछ यहाँ मेरो क्वेशन पढिरहेको छु क्वेशन सुन Your spending mill has a net operating income of 5 million. It pays coupon rate of 10% on all debt. Assume that there is no tax and all debt is issued at par. यो हाम्रो सुरुमै assumptionले बाधा छ कि हामी we are in the world of no taxation भनेर सुरुदेखि assumption नै हाम्रो त्यही छ ए मा under net income approach यो approach त अस्तिको गराएको approach हो under net income approach assuming cost of equity capital is 15% compute the value of firm and cost of capital for all equity capital structure and date of 23 million भन्यो ए मा net income approach यो त अस्ति पढेको approach हो आज बी मा आज हामीले आज यो पढेको under net operating income approach assuming cost of capital is 12.5% compute the value of firm cost of equity capital for first ma all equity capital structure र second मा your date of 23 million भनेर दुईटा approach कुरा गराछ ए मा net income त अस्ति गरेको कुरा भयो अब बी मा चाहिँ नेट अपरेटिङ इन्कम चाहिँ आजको कुरा भयो ल यहाँनिर हामीलाई के भनिरहेछ एकदम मलाई क्यालेन्डर चलाएर एकदम सपोर्ट गर तिमी सँगसँगै जाऊ मसँग तिम्रो एक्सेल खोला ल्यापटप खोला सँगसँगै हिँड मसँग यहाँ कपी जिगा ल नेट इन्कम दिएको छ हामीलाई नेट अपरेटिङ इन्कम एनओआई छ कति भन्दा नेट अपरेटिङ इन्कम एनओआई जो दिएको छ मलाई कति छ 5 million रुपैयाँ
5 million. अनि त्यसपछि मसँग छ cost of debt. Cost of debt. Cost of debt चाहिँ मसँग कति भन्दाखेरि 10%. टाइम लाग्छ यसमा गर्दा एकदम cost of debt 10%. ल यति नै दिएको छ। ल पार्ट ए मा जाउँ। पार्ट ए मा हामीलाई के भनिरहेछ? अन्डर नेट इन्कम एप्रोच एजुमिङ कस्ट अफ क्यापिटल 15% भनेर दिएको छ पार्ट ए मा। पार्ट ए मा पनि हामीलाई दियो यहाँ कस्ट अफ इक्विटी क्यापिटल, कस्ट अफ इक्विटी केएस अथवा केई जे भन, कस्ट अफ इक्विटी इज 15% भनेर दिएको छ। यो 15% छ। कस्ट अफ इक्विटी र हामीलाई के सोधेको छ? कम्प्युट भ्यालु अफ फर्म, भ्यालु अफ फर्म सोधिरहेको छ। भ्यालु अफ द फर्म V यो सोधिरहेछ र अर्को हामीले के सोधिरहेछ? भ्यालु अफ फर्म एन्ड कस्ट अफ क्यापिटल पनि सोधिरहेछ। कस्ट अफ क्यापिटल, cost of capital, overall cost of capital यो सोधिरहेछ। सोधिरहेछ। ल पार्ट ए मा ए नै हो हामी कुरा गरौँ यहाँ। अब क्यालकुलेसन अफ value of firm, value of the firm and cost of capital under net income approach. Net income approach mai पहिला ला net operating income approach. डिटेल्स यहाँ दुईटा कन्डिसन दिएको छ। एउटा फर्मले डेट युज गरेन भने भनेर दिएको छ पहिलो कन्डिसनमा। पार्ट ए मा दुईटा कन्डिसन छ। एउटा फर्म डेट युज नगर्दा र दोस्रोमा 23 मिलियन डेट युज गर्दा भनेको छ। पहिलो कन्डिसन के छ? नो डेट भन्ने छ। नो डेट कन्डिसन छ। हजुर यसको क्वेशन कता छ? ल मैले यहाँ लेखेको छु माथि हैन, क्वेशन 2.2 भनेर यहाँ हेर नाति माथि। अनि 2.2 त भयो, हामीसँग बुक छैन नि त सर। अब त्यो त म के गरौँ नानी, मैले अस्ति नै भनेको छु नि त। त्यो तिमीले लाइब्रेरीमा एकचोटि जाने स्लाइडमा भए पनि देखाइदिनु न क्वेशन नभए एन्सर मात्र हेरेर चाहिँ के गर्नु सर? त्यही त नानी, अब त्यो त तिमीले म्यानेज गर नि त। बुक लाइब्रेरीमा जानु पर्यो, बुक ल्याउनु पर्यो, सरलाई लाइब्रेरी कति बेला खुल्छ सम्पर्क गर्नु पर्यो, या बुक किन्नु पर्यो, त्यो किन के उपाय लगाउनु पर्यो हैन। किन मसँग पनि क्वेशन छैन, मैले पनि टाइप गर्नुपर्छ क्वेशन। यहाँ टाइप गर्न मैले भ्याउँदिनँ। तर क्वेशन चाहिँ तिमीहरूसँग बुक हुनुपर्छ त्यहाँ। तिमीहरू त्यो मैले तिमीहरू जबरजस्ती गर्ने कुरो भएन। तिमीहरू लाइब्रेरीमा कति बेला मिल्छ, तिमीलाई टाइम कति बेला मिल्छ, सरलाई लाइब्रेरी कति बेला खुल्छ भनेर यसो पढ्ने विद्यार्थीहरू त्यहाँ लाइब्रेरीसम्म पुग्नु पर्यो, लाइब्रेरीबाट बुक ल्याउनु पर्यो। तर बुक तिमीसँग त्यहाँ हुनु पर्यो हैन। त्यो भने सजिलो हुन्छ। तर त्यति अब कति कसरी हुन्छ तिमीलाई जसरी सहज हुन्छ। मैले यो नै गर भन्न मैले मिल्दैन। तिमीलाई जसरी मिल्छ, लाइब्रेरीमा गएर ल्याउन मिल्छ या बुकको पुस्तकबाट किन्न मिल्छ या कुनै उपाय लगाएर कसरी हुन्छ, बुक चाहिँ उपलब्ध हुनु पर्यो। किनभने तिमीले यो उसको अर्थ तिमीले अहिलेसम्म पढेकै छैन, घरमा पढी होइन भन्ने बुझिन्छ त्यसो त हुन्न नि त नानी। अब तिमीले त्यो चाहिँ तिमीलाई जसरी सहज हुन्छ लाइब्रेरीमा सरलाई सम्पर्क गर्ने, कति बेला खुल्छ लाइब्रेरी, बिहानमा खुल्छ, दिउँसोमा खुल्छ, कति बेला खुल्छ, यसो मिलाएर जाऊ। या तिमीलाई बुकै किन्नुपर्छ भने पुस्तक पसल नजिकै हुन्छन्, किन्ने कसरी हुन्छ तिमीलाई सहज है। मैले जबरजस्ती किन पनि भन्दिनँ, लाइब्रेरीमा जाऊ भन्नु त त्यो म्यानेज तिमीले गर्नु पर्यो नि। बुकको म्यानेज त तिमीहरूले गर्नु पर्यो।
है अब अहिले मैले पढेर सुनाएँ यहाँ दिएछु गिभन सबै लेख्दै छु यहाँ अब त्यो व्यवस्था तिमीले चाहिँ गर्नु पर्यो तर एउटा चाहिँ अल इक्विटी दिएको छ अल इक्विटी भनेको नो डेट कन्डिसन हो पहिलो कन्डिसनमा नो डेटको कन्डिसन छ अल इक्विटी क्यापिटल स्ट्रक्चर भयो भने र दोस्रो कन्डिसन हामीसँग के छ 23 million डेट दिएको छ डेट अफ 23 million रुपीस 23 million यो छ त्यो दुईटा कन्डिसनमा एउटा फर्मले डेट क्यापिटल युज गरेन भने भनेको अनलिभर्ड भयो भने लेभरेज युज गरेन भने नो लेभरेज नो डेट मिन्स अनलिभर्ड र दोस्रोमा यदि 23 million लेभरेज युज गर्यो भने लेभर्ड फर्म भयो भने यो दिएको छ नेट इन्कम एप्रोचमा यो त अघिल्लो हप्ता पढेको एप्रोच हो है यो त सबैले गरिहाल्छ सजिलो छ भनेको यो जानेकै छ ल सुरु गरौँ अब हामीलाई त्यहाँ नेट इन्कम दिएको छ हामीलाई नेट अपरेटिङ इन्कम दिइरहेछ नेट अपरेटिङ इन्कम चाहिँ हामीसँग 5 million छ रुपीस 5 million यहाँ लेखौँ न 5 million 5 1 2 3 1 2 3 5 1 2 3 1 2 3 5 million यो भयो नि हामीले दिएको कुरा अब त्यसपछि हामीले नेट इन्कमबाट मैले तिमीलाई पटक भनिरहेको छु हामीले अस्ति पनि गरे हो नेट अपरेटिङ इन्कम हैन यो नेट अपरेटिङ इन्कम भनेको यो कसरी आउँछ यो इन्कम टु डेट होल्डर्स प्लस इन्कम टु शेयर होल्डर्स हो नेट अपरेटिङ इन्कम इज इक्वल टु इन्कम किनभने देयर इज नो ट्याक्स हामी त्यस्तो हाम्रो एजम्पसन याद गर्नु पर्यो हाम्रो सुरुमै नो ट्याक्सको एजम्पसन भएको हुनाले नो ट्याक्सको एजम्पसन भएको हुनाले ट्याक्स तिर्नु परेन जति हो यो जुन नेट अपरेटिङ इन्कम छ यो नै net income to debt holders. There are two kinds of shareholders. One is debt holders and another is equity holders. Tax तिर्नु परेन. That's why हाम्रो के हो net income operating income is equal to income to debt holders plus income to equity holders. That's why income to debt holders कति हो त debt holders को income to debt holders means interest. Income to debt holders means interest. ला interest चाहिँ 10% भनेको छ हामीलाई गिभनमा 10% छ cost of debt 10% यहाँ हामीसँग 10% यहाँ रातो लगाइदिएको छु 10% देखिँदैन 10% ल 10% debt cost of debt is 10% ल 10% अब यहाँ त नो डेट जेरो डेट छैन डेट नभएपछि इन्ट्रेस्ट लाग्नु कुरो भएन डेट नै छैन यहाँ त जेरो भयो इन्ट्रेस्ट यहाँ कति भयो 23 million को 10% 23 million डेट छ 23 million को 10% कति भयो 2.3 million 2.3 million 23 million को 10% ले 2.3 million इन्ट्रेस्ट भयो ल त्यसपछि अब NOI minus I किनभने NOI is equal to net operating income is equal to income to debt holders plus income to shareholders हो त्यसपछि के हुने भयो यहाँ मेरो NOI minus I गरे भने त के आउने भयो E आउने भयो यो हुने भयो NOI minus I गरेपछि मेरो E आउने भयो that's why NOI minus I गरेपछि E आउने भयो earning available to अथवा earning to shareholders earnings available to common stockholders earning available to common stockholders E la स्क्रिन फुल गरेर भएन मैले पिपिटी हेरेर पर्दा फर्मुला पनि देखाउनु पर्यो किन देखेको छैन यताबाट मैले सँगसँगै फर्मुला पनि देखाउनु पर्छ कि मलाई पिपिटी हाफ खोलेको छु कि मैले देखेको छैन हेलो देखेको छैन हेलो
हजुर होइन अहिले देखाउनु पर्छ मलाई सँगसँगै फेरि यता यहाँ देखाउनु पर्ने सपोर्ट हुन्छ नि त मलाई त्यही भएर देखिन्छ होला देख्नु पर्ने हो अरू सबैलाई पढाउँदा यस्तो देखिरहेछ गाह्रो बाह्र देख्न यहाँ हेलो भाइ बोल न यार 5 million 1 2 3 5 million ये माइनस करता is equal to this minus NY minus I ये भयो 2.7 ल त्यसपछि हाम्रो cost of equity KE अथवा KS जे भनौँ KE KS whatever cost of equity हामीलाई दिएकै छ cost of equity भनेर हामीलाई टपमा दिएकै छ यहाँ आएर अघि हामी लेखिसकेका छौँ गिभनमै ग्रीन कलर लगाएर चाहिँ यहाँ 15% भनेर दिएकै छ 15% हामीसँग छँदैछ ल यति गरेपछि अब मलाई के आयो मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी त अस्ति गरेको एप्रोच हो मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी यस यो आयो मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी इज इक्वल टु के हो हाम्रो E डिभाइडेड बाई KS अथवा KE यो हो ल गर मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी इज इक्वल टु E बाई KS हो ल इज इक्वल टु के आउने भयो E को छ 5 million डिवाइडेड बाई KS को छ 15% यो आयो त्यस्तै गरेर यता इज इक्वल टु E कति छ 2.7 million डिवाइडेड बाई KE को छ 15% यो आयो ल यो आइसकेपछि अब मलाई मार्केट भ्यालु अफ फर्म चाहियो मार्केट भ्यालु अफ फर्म यो दुईटा कम्पनीको रिटर्न सार छ दुईटैको सेम छ रिटर्न सेम having equivalent return सेम रिटर्न छ भने यो दुईटा फर्मको बिजनेस रिस्क सेम हुन्छ if these two company have same return if these two company are same have equivalent return same return then they have same business risk र बिजनेस रिस्क कुरा गरेर हामीले भनेका छौँ बिजनेस रिस्क फाइनान्शियल रिस्क भनेको छैनौँ फाइनान्शियल रिस्क फरक हुन सक्छ किन फाइनान्शियल रिस्कले केले डिटर्माइन गर्ने हो क्यापिटल स्ट्रक्चरले फाइनान्शियल रिस्क भनेको त क्यापिटल स्ट्रक्चर असर एफेक्ट गर्ने हो तर फाइनान्शियल रिस्क हामीले भनिरहेको छैनौँ हामीले बिजनेस रिस्क भनिरहेको छौँ तर बिजनेस रिस्क भनेको भन्न त कसैलाई थाहा छ बिजनेस रिस्क भनेको एनी वान अफ यु डु यु नो वाट इज द बिजनेस रिस्क एनी वान अफ यु आई एम आस्किङ क्वेसन टु यु एनी वान अफ यु डु यु नो वाट इज द बिजनेस रिस्क म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीलाई बिजनेस भन्न खासै गाह्रो नहुनु पर्ने हो इनहेरेन्ट अपरेसनहरु गर्दाखेरि हुने रिस्क इकोनोमिक फ्याक्टरहरुले गर्ने रिस्कहरु मार्केटमा चेन्ज भएको कारणले हुने रिस्कहरु बिजनेसमा थियो बिजनेस भनेको रिस्क that company faces when it uses no debt risk that company faces when it uses no debt किन डेट को कारणले गर्दा अराइज हुने रिस्क फाइनान्शियल रिस्क हो डेट को कारणले गर्दा डेट भन्दा हामी क्यापिटल स्ट्रक्चरमा गयौं डेट भन्नु त हामी क्यापिटल स्ट्रक्चरमा गयौं तर क्यापिटल स्ट्रक्चरको कारणले गर्दा अराइज हुने रिस्क भनेको फाइनान्शियल रिस्क हो त्यसकारणले दुईटा कम्पनी मानौ दुईटा कम्पनी जसको डेट युज गरेका छैनन् भने दुईटा कम्पनीको रिस्क सेम हुन्छ भने हो तर फाइनान्शियल रिस्क त फरक हुने भयो किनभने एउटा फर्मले डेट युज गरेछ अर्कोले युज गरेछ त्यस्तो होला एउटा कम्पनीले डेट युज गरेछ अर्को कम्पनीले डेट युज गरेछ छैन भने डेट युज गर्ने कम्पनी त बढी रिस्की हुने भयो तर त्यसमा भएको रिस्क बढ्ने भयो जस्तो ए भन्ने कम्पनी छ बी भन्ने कम्पनी छ ए भन्ने कम्पनीले डेट युज गरेछ छैन एले डेट युज गरेछ भने त अभियसली ए कम्पनीको भन्दा बी कम्पनीको रिस्क बढी हुने भयो किन बी मा के हुने भयो बिजनेस रिस्क बी भन्ने कम्पनीले डेट युज गरेछ बी भन्ने कम्पनीले डेट युज गरेको कारणले गर्दा यो कम्पनीको रिस्क भनेको त के हो त यो कम्पनीको रिस्क भनेको त बिजनेस रिस्क प्लस फाइनान्शियल रिस्क हो तर ए भन्ने कम्पनीले डेट युज गरेको छैन भने त यसको बिजनेस रिस्क मात्रै हो
तर यसको बिजनेस रिस्क सेम हुन्छ। यसलाई हटाउने भने एकछिनलाई हामीले डेट युज गरेका छैन भन्ने मान्ने हो भने यो दुईटा कम्पनीको रिटर्न सेम छ, ए र बी को रिटर्न सेम छ भने डेट युज गर्दा त फरक पर्ने भयो, किन डेट युज गर्ने फर्म कम्पनीको फाइनेन्सियल रिस्क हुने भयो, डेट युज नगर्ने फर्मको फाइनेन्सियल रिस्क नहुने भयो। त्यही भएर टोटल रिस्क त फरक पर्ने भयो। तर यो ए भन्ने कम्पनी बी कम्पनीको रिटर्न सेम छ भने यसको बिजनेस रिस्क सेम हुन्छ, यसको बिजनेस रिस्क सेम हुन्छ, तर टोटल रिस्क चाहिँ फरक हुन्छ। किनभने टोटल रिस्कमा त यो कम्पनीले डेट युज गरिरहेछ, फाइनेन्सियल रिस्क फेस गर्ने भयो, यो कम्पनीले फाइनेन्सियल रिस्क फेस नगर्ने भयो, यसले डेट युज गरेको छैन। त्यही भएर के बुझ्नु पर्यो भने बिजनेस रिस्क भनेको के रहेछ, रिस्क द्याट कम्पनी फेसेस व्हेन इट युजेस नो डेट, द्याट इज कल्ड बिजनेस रिस्क। द्याट्स वाइ यदि दुईटा फर्म चाहिँ ए र बी दुईटा फर्म चाहिँ यिनीहरूको रिटर्न सेम छ भने यिनीहरूको बिजनेस रिस्क पनि सेम हुन्छ, बिजनेस रिस्क पनि सेम हुन्छ। तर फाइनेन्सियल रिस्क फरक हुनसक्छ, फाइनेन्सियल रिस्क फरक हुनसक्छ, किन क्यापिटल स्ट्रक्चर फरक हुनसक्छ, क्यापिटल स्ट्रक्चर फरक कारणले गर्दा फाइनेन्सियल रिस्क फरक हुनसक्छ, तर बिजनेस रिस्क चाहिँ सेम हुन्छ। यो कुरा हो। अर्को त हाम्रो नो ट्याक्सेसन, यो त हाम्रो सुरुदेखि नै एजम्सन हो, हामी ट्याक्स इम्प्लाइ हुँदैन अथवा ट्याक्स छैन भन्ने एजम्सन गरेका छौँ, पछि ट्याक्स नहुने त हुँदैन संसारमा, ट्याक्स भए असर के त थाहा हुन्छ, बल्ल ट्याक्स छैन भन्ने एजम्सनमा कुरा गऱ्यौँ भने पछि ट्याक्स हुँदा के हुन्छ त असर थाहा हुन्छ। त्यसरी यो एजम्सन हो, यो एजम्सनमा हाम्रो यो थ्योरी बेस छ। अनि त्यसपछि यो थ्योरीको अब यो थ्योरीका विभिन्न प्रपोजिसनहरू छन्, यो थ्योरीका विभिन्न आर्गुमेन्टहरू छन्, विभिन्न प्रपोजिसन छन्। र पहिलो प्रपोजिसन यो थ्योरीको पहिलो आर्गुमेन्ट यो एजम्सनमा बसेर पहिलो आर्गुमेन्ट यो थ्योरीको के हो भन्दाखेरि पहिलो आर्गुमेन्ट भन्दा यसले के भन्छ भन्दा यो थ्योरीले के भन्छ भन्दा यदि ए र बी दुईटा फर्म छन्, राम्रोसँग बुझ, ए र बी दुईटा फर्म छन् भने यदि ए र बी दुईटा फर्म हरेक कुराले समान छ, यो दुईटा फर्म हरेक कुरा समान छ, रिटर्न सेम छ, यो दुईटा फर्मको रिटर्न सेम छ, दुईटा कम्पनीको रिटर्न सेम छ, क्यापिटल स्ट्रक्चर बाहेक है, क्यापिटल स्ट्रक्चर फरक होला, एले डेट युज गरे होला, बीले नगरेको होला, या एमा थोरै डेट होला, बीमा धेरै डेट होला, त्यो बाहेक है मैले भन्दैछु। यो दुईटा फर्म ए र बी दुईटा फर्म पनि सेम हुन्, रिटर्न सेम छ, दुईटा कम्पनी हरेक कुराले समान छन्, क्यापिटल स्ट्रक्चर बाहेक है, यो बाहेक दुईटा कम्पनी हरेक कुराले समान छन्, के बाहेक क्यापिटल स्ट्रक्चर बाहेक छ भने यो दुईटा फर्मको भ्यालु सेम हुनुपर्छ। त्यही भने हामीले पहिलो प्रपोजिसन, यदि दुईटा कम्पनी हरेक कुराले समान छन्, these two companies are identical in each and every respect except capital structure, यो बाहेक क्यापिटल स्ट्रक्चर बाहेक यो दुईटा फर्म सेम छ भने यो दुईटा फर्मको भ्यालु सेम हुनुपर्छ या सेम हुन्छ, तर क्यापिटल स्ट्रक्चरले असर गर्दो रहेछ, यो दुईटा फर्मको भ्यालु सेम हुन्छ। तर के भने value of firm is independent of capital structure, and value of firm is independent of capital structure and given by capitalizing its net operating income at overall capitalization rate. Again, net operating income approach ले भनेको कुरा गरेको छ, ले पनि net operating approach ले जे बनाएको थियो त्यही बनाएको छ, तर यसको एक्सप्लेनेसन अझै राम्रो छ। तर यो थ्योरी नोबेल लरेन्ट भयो यो थ्योरी, उनी कुरा गरेको छ। यसले के भन्छ भने भ्यालु अफ फर्म भनेको त नेट अपरेटिङ इन्कमलाई ओभरअल क्यापिटलाइजेसन रेटले क्यापिटलाइज गराउने हो। सेम कुरा गरेको छ, अपरेटिङ इन्कमले नै जे नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच जे बनाएको थियो यसले पनि त्यही बनाएको छ, तर यसको लजिक अझै क्लियर छ, त्यति कुरा हामी एउटा लजिक हेर्दै जान्छौँ यसको। तर यसले के भन्छ, यो मार्केट भ्यालु अफ फर्म भनेको कसरी आउँछ, नेट अपरेटिङ इन्कमलाई ओभरअल क्यापिटलाइजेसन रेटले क्यापिटलाइज गरेर आउँछ, त्यो क्यापिटल स्ट्रक्चरले असर गर्दैन, त्यो नेट अपरेटिङ इन्कमले नै भनेको कुरा गर्यो यहाँसम्म। यसले लजिक दियो, यसरी यसले कसरी लजिक दियो भने म फेरि भन्दैछु त्यो लजिकलाई। हामीसँग थोरै टाइम छ, 4 मिनट टाइम छ। अनि यसरी यसले के भन्दाखेरि यदि दुईटा फर्म ए र बी दुईटा फर्म छ, यो दुईटा फर्म हरेक कुराले समान छ, यो दुईटा कम्पनी हरेक कुराले समान छ, यिनको रिटर्न सेम छ, यिनको नेट अपरेटिङ इन्कम सेम छ, रिटर्न सेम छ भनेको रिटर्न सेम छ, तर क्यापिटल स्ट्रक्चर फलो होला, रिटर्न सेम छ भने दुईटा कम्पनीको हरेक कुराले समान छ भने इफ टू फर्म्स आर
alike in every respect. हरेक कुरा समान छ के बाहेक बाहेक भने चाहिँ मैले बाहेक अघि नै लेख्दैछु नेपालीमा लेख्दैछु बाहेक एक्सेप्ट क्यापिटल स्ट्रक्चर छ भने यो दुईटा कम्पनीको भ्यालु सेम हुनुपर्छ यो दुईटा कम्पनीको भ्यालु सेम हुनुपर्छ छैन भने पनि बराबर हुन्छ बराबर हुनै पर्छ र त्यो बराबर केले बनाउँछ भन्दा क्यापिटल स्ट्रक्चर चाहिँ आर्बिट्रेज प्रोसेसले यो डिस्कसन सकेन भने रिजोइन गरे है मैले यो थ्योरी थोरै कुरा यो थ्योरी त बहुत लामो छ थोरै यो गरेको डिस्कसन सकेन भने रिजोइन गर्नुपर्छ 3 मिनेटमा सकेन भने थोरै हामी रिजोइन गर्छौं 5-7 मिनेटलाई फेरि रिमेम्बर अनि यसरी ए र बी दुईटा फर्मुलाको सेम छ हरेक कुराले समान छ हरेक कुराले दुईटा फर्म कम्पनी रेस्पेक्ट बराबर छन् क्यापिटल बाहेक भने दुईटा फर्मको भ्यालु सेम हुनुपर्छ र छैन भने पनि बराबर बनाउँछ बराबर हुनुपर्छ भन्ने कुराले बराबर बनाउँछ केले बनाउँछ आर्बिट्रेज प्रोसेसले बराबर बनाउँछ आर्बिट्रेज प्रोसेसले दुईटा फर्मको भ्यालुलाई बराबर बनाउँछ यो भने अब यसले के भन्छ भन्दा यदि एउटा ब्ल्याङ्क पेज भएको सही हुन्थ्यो यहाँ कहाँ लेख्नु त म एउटा ब्ल्याङ्क पेज क्रिएट गर्छु पक्कै यहाँ छ एउटा ब्ल्याङ्क पेज क्रिएट गर्ला मैले हेर ए र बी दुईटा फर्म ए र बी दुईटा फर्म छ यो दुईटा फर्म हरेक कुराले समान छ क्यापिटल स्ट्रक्चर बाहेक भने यो दुईटा फर्मको भ्यालु सेम हुनुपर्छ सेम भएन भने आर्बिट्रेज प्रोसेसले बराबर बनाउँछ मानौ दुईटा फर्म भ्यालु बराबर भएन रे यसको भ्यालु बढी छ रे यसको भ्यालु कम छ रे यो त बराबर हुनुपर्छ भनेको छ यस्तो रहेछ भने पनि यो बराबर भएरै छाड्छ किनभने यो फर्मको भ्यालु हाई छ भने यसको भ्यालु हाई छ भने यो ओभर प्राइसिङ रहेछ भने भ्यालु बराबर हुनुपर्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ दुईटा फर्मको भ्यालु बराबर हुनुपर्छ बराबर छैन भने पनि आर्बिट्रेज प्रोसेसले बराबर बनाउँछ तर बराबर हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ रे यदि भ्यालु बराबर रहन्छ मानौ एकछिनलाई यसको भ्यालु बढी रहेछ यसको भ्यालु कम रहेछ रे यस्तो रहेछ भने के हुन्छ यसको भ्यालु बढी भएपछि के हुन्छ ओभर प्राइसिङ भयो यसको भ्यालु बढी छ भने ओभर प्राइसिङ भयो ओभर प्राइसिङ भए सबैले सेल गर्न खोज्छन् ओभर प्राइसिङ भइदियो भने त सबैले कम्पनीको सेल गर्न खोज्छन् सबैले सेल गर्न खोजेपछि यसको प्राइस घट्छ ओभर सेलिङ प्राइस सबैले बेच्न खोजेपछि सप्लाई बढ्यो सप्लाई बढ्छ प्राइस घट्छ तर अहिले जुन भ्यालु यसको बढी छ भ्यालु बढी भएको हुनाले सबैले कम्पनीको सेयरलाई सेल गर्न खोज्ने कारणले गर्दा यसको सप्लाई बढ्छ सप्लाई बढ्दा हामीलाई थाहा छ प्राइस घट्दै जान्छ तर बिस्तारै यसको प्राइस घट्दै जान्छ अनि यो कम्पनी यदि अन्डर प्राइसिङ रहेछ भने सबैले किन्न खोज्छन् सबैले बाइ गर्न खोज्छन् सबैले बाइ गर्न खोज्दा यसको प्राइस बढ्छ हेर्दा यसको अहिले भ्यालु बढी छ बिस्तारै यसको प्राइस घट्दै जान्छ यसको भ्यालु अहिले कम छ बिस्तारै यसको प्राइस बढ्दै जान्छ र अनन्तमा यो घट्दै जाने भयो यो बढ्दै जाने भयो र एउटा लेभलमा यदि दुईटा फर्म चाहिँ हरेक कुराले समान छन् यसको क्यापिटल स्ट्रक्चर नै फरक छ क्यापिटल स्ट्रक्चर बाहेक अरु कुराले समान छ भने यो थ्योरीको पहिलो प्रोपोर्सन भनिरहेको छु मैले यो दुईटा फर्मको भ्यालु सेम हुनुपर्छ क्यापिटल स्ट्रक्चर फरक होला मानौ यसले डेट युज नगरेको होला यो अनलिभर्ड होला मानौ यो अनलिभर्ड होला एकछिनलाई मान्नु यो अनलिभर्ड होला भनेको डेट युज गरेको छैन होला अनलिभर्ड मिन्स डेट यो अनलिभर्ड होला यो लिभर्ड होला क्यापिटल स्ट्रक्चर फरक होला ए र बी फरक होला तर ए अनलिभर्ड होला बी लिभर्ड होला तर यो दुईटा फर्मको भ्यालु सेम हुनुपर्छ यसको फर्म भ्यालु र यसको भ्यालु सेम हुनुपर्छ ए भन्ने अनलिभर्ड होला
बी लिभर्ड होला, क्यापिटल स्ट्रक्चर फरक होला, तर दुईटा फर्मको भ्यालु सेम हुनुपर्छ। यदि बराबर छैन भने आर्बिट्रेजले बराबर बनाउँछ। मानौँ न एकछिनलाई मैले अघि भने कि एकछिनलाई यो फर्म ओभर प्राइसिङ भएको होला, यो भ्यालु अन्डर प्राइसिङ होला, यो एकछिनलाई मानौँ यो अन्डर प्राइसिङ होला, यो अन्डर प्राइसिङ होला, एकछिनलाई यो ओभर प्राइसिङ होला। यस्तो हुनु हुँदैन, यो बराबर भएरै छोड्छ। यो यदि यस्तो रहेछ अन्डर प्राइसिङ ओभर प्राइसिङ रहेछ भने पनि यो बराबर हुन्छ। किन अन्डर प्राइसिङ भएपछि के हुन्छ, अन्डर प्राइसिङ भएपछि सबैले यो कम्पनीको यता आउनु पहिला, यो ओभर प्राइसिङ रहेछ, यो बी ओभर प्राइसिङ रहेछ भने सबैले के गर्न सक्छन्, यो कम्पनीको सेयर सबैले सेल गर्न खोज्छन्। हामीलाई थाहा छ इन्भेस्टमेन्टको थ्योरीमा हामीले ओभर प्राइसिङ भयो भने सेल गर्ने, अन्डर प्राइसिङ छ भने बाई गर्ने भन्ने हामीलाई थाहा छ। यो अन्डरस्ट्यान्डिङ थ्योरी फाइनेन्सको नर्मल थ्योरी हो। तर ओभर प्राइसिङ छ भने सबैले सेल गर्न खोज्छन्, सबैले सेल गर्दा के हुने भयो, सबैले सेल गर्दा सप्लाई बढ्ने भयो, सबैले बेच्न खोज्दा यसको सप्लाई बढ्ने भयो। सप्लाई बढेपछि के हुन्छ, ओभर प्राइसिङ छ, बिस्तारै यसको प्राइस घट्छ, बिस्तारै ओभर प्राइसिङ जुन छ यसको प्राइस घट्न सुरु गर्छ, बिस्तारै प्राइस घट्छ, सबैले सेल गर्न खोज्छन्, सप्लाई बढ्छ, यसको सप्लाई बढ्दा बिस्तारै यसको प्राइस जुन ओभर प्राइस छ अहिले यसको ओभर प्राइस छ, बिस्तारै प्राइस घट्न थाल्छ। अनि यसको चाहिँ अन्डर प्राइसिङ छ, सबैले बाई गर्न खोज्छन्, अन्डर प्राइसिङ भएकोलाई बाई गर्छ हामीले, सबैले बाई गर्न खोज्दा यसको प्राइस बिस्तारै हुन्छ बढ्न थाल्छ। तर यसको बिस्तारै प्राइस बढ्न थाल्ने, यसको प्राइस बिस्तारै घट्न थाल्ने, र अनन्तमा यो अन्डर प्राइसिङ भएको अलि माथि आउँछ, ओभर प्राइसिङ भएको अलि तल आउँछ, र अनन्तमा दुईटा कम्पनीको भ्यालु चाहिँ सेम भएरै छाड्छ। यसरी हेर मेरो यहाँ म भिडियो अन गरेको छु अहिले, यो छ बराबर भइरहेछ भने यो ओभर प्राइसिङ छ, यो अन्डर प्राइसिङ छ, मेरो हात दिएर दुईटा यहाँ यो भिडियोमा मेरो हात दिएर एउटा अलि माथि छ ओभर प्राइसिङ छ, यो अन्डर प्राइसिङ छ, यो अन्डर प्राइसिङ भएको अलि माथि आउँछ, ओभर प्राइसिङ भएको अलि तल आउँछ, बराबर हुन्छ। अहिले यस्तो भइदियो रहेछ भने पनि तल मात्र रहेछ भने यो अलि माथि आउँछ, यो अलि तल आउँछ, बराबर। त्यही भएर के हो कुरा भने क्यापिटल स्ट्रक्चरले भ्यालु फर्मलाई असर गर्दैन। तर यदि दुईटा फर्मको भ्यालु चाहिँ दुईटा कम्पनी हरेक कुराले समान छन् भने, म फेरि देखाएँ यहाँ, त्यही मैले भनेको कुरा, इफ टू फर्म्स आर अलाइक इन एभ्री रेस्पेक्ट except their capital structure, then the company must command same value, र सेम भ्यालु केले बनाइदिन्छ, आर्बिट्रेज प्रोसेसले बनाइदिन्छ। आर्बिट्रेज प्रोसेसमा के हुन्छ, आर्बिट्रेज प्रोसेसमा के गर्दैछौँ, बाइङ चिप सेलिङ हाई, के प्रविधि आउँछ, के कस्तो देखिन्छ मार्केटमा, बाई गरेको चिपलाई सबैले बाई गर्न खोज्ने र हाई भएकोलाई सबैले सेल गर्न खोज्ने, जसले गर्दा यसले केमा ल्याइदिन्छ, this will restore the equilibrium. That's why there is no better no worse capital structure from perspective of shareholders. किनभने टोटल भ्यालु फर्म केमा डिपेन्ड्स हुन्छ, रिटर्नमा, प्रफिटेबिलिटीमा। भ्यालु फर्म चाहिँ प्रफिटेबिलिटीमा डिपेन्ड्स हुने हो, अनि रिस्कमा डिपेन्ड्स हुने हो, तर केमा डिपेन्ड हुँदैन, क्यापिटल स्ट्रक्चरमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ। क्यापिटल स्ट्रक्चरको कारणले गर्दा कुनै फर्म अन्डर प्राइसिङ ओभर प्राइसिङ छ भने आखिरी आर्बिट्रेजले त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याइदिन्छ, आर्बिट्रेजले त्यसलाई इक्विलिब्रियममा ल्याइदिन्छ। तर क्यापिटल स्ट्रक्चरले केही पनि गर्दो रहेछ, क्यापिटल स्ट्रक्चरले केही असर गर्दैन। तर दुई क्यापिटल स्ट्रक्चर म्याटर गर्दैन भनेर पहिलो प्रपोजिसन प्रपोज गरे। तर पहिलो प्रपोजिसनको कन्क्लुजनमा आएमा, पहिलो कन्क्लुजनमा के कुरा गर्यो भने हामीले त्यो एजम्सनहरू छन्, हामी त्यसमा एजम्सन सम्झिनु पर्यो। तर हामीले पहिलो कन्क्लुजनमा के भन्यो भने, पहिलो प्रपोजिसनमा हामीले के भन्यो भने, एमएमको पहिलो प्रपोजिसनमा के भन्यो भने, यदि दुईटा फर्म ए र बी हरेक कुराले समान छ, क्यापिटल स्ट्रक्चर बाहेक फरक छ भने क्यापिटल स्ट्रक्चर फरक होला, यसले यो अनलिभर्ड होला, यो लिभर्ड होला, जस्तो के होला, एउटा लिभर्ड होला, एउटा अनलिभर्ड होला। अनलिभर्ड भनेको डेट युज नगरेको होला क्यापिटल स्ट्रक्चरमा, लिभर्ड भनेको क्यापिटल स्ट्रक्चरमा डेट युज गरेको होला। डेट युज गर्नलाई लिभर्ड भन्छौँ, डेट युज नगर्नलाई अनलिभर्ड भन्छौँ। तर अनलिभर्ड लिभर्ड होला, तर यो दुईटा कम्पनीको भ्यालु चाहिँ यसको भ्यालु र यसको भ्यालु सेम हुन्छ, सेम हुनुपर्छ। किनभने भ्यालु कसरी आउने हो, भ्यालु भनेको त कसरी आउने हो रे, एनओआईलाई यो गरेर आउने हो,
यो गरेर आउने हो। त्यस कारणले गर्दा क्यापिटल स्ट्रक्चरले असर गर्दैन। यदि बराबर रहन्छ भने पनि आर्बिट्रेजले इक्विलिब्रियममा ल्याइदिन्छ, बराबर बनाइदिन्छ। तर क्यापिटल स्ट्रक्चर बराबर बनाउन आर्बिट्रेजको रोल हुन्छ। ल फर्स्ट प्रोपोजिसन यो। अब यो फर्स्ट सेकेन्ड प्रोपोजिसनमा जाउँ। आज फर्स्ट प्रोपोजिसनमा कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोध। इफ एनी वान अफ यू यो रिलेसन थाहा, यो रिलेसन रिमेम्बर, र यसको लागि मैले गुगल क्लासरुममा राख्दा छ त्यो बुक्सहरू राम्रोसँग पढ्नु पऱ्यो। गएर राम्रोसँग पढ त्यो बुक्सहरूलाई। जति तिमी आफै पढ्छौ द्याट्स विल मेक यु क्लियर। हामी त जस्ट थोरै कुरा भन्ने मात्रै हो। इट विल मेक यु क्लियर। द्याट्स वाइ मसँग त्यहाँ बुक पनि छ। अस्ति गरेको क्वेसन पनि त्यही गुगल क्लासरुममै हालिदिएको थिएँ। मैले जति मेटेरियल हुन्छ मैले गुगल क्लासरुममै हालिदिन्छु। अनि त्यो भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। हेर ब्याननको बुकमा हेर मैले 2टा बुक हालिदिएको छु। यो 2टै बुकमा छ यो थ्योरी त। तर यो क्यापिटल स्ट्रक्चरको लागि बढी राम्रो चाहिँ ब्यानको बुक होला। एउटा ब्यानको बुक हालिदिएको छु मैले, एउटा ब्रिङ्गाम एन्ड एडवर्डको बुक हालिदिएको छु। ब्रिङ्गाम एन्ड एडवर्डको बुकमा हेऱ्यो भने हुन्छ, तर अझै बढी क्लियर तिमीलाई बुझ्नलाई त्यो ब्यानको बुकमा हेऱ्यो भने तिमीलाई अझै राम्रो क्लियर हुन्छ। ल आज प्रोपोजिसन 1 सँग मात्रै कुरा गरौँ। पछि अरू क्लासमा चाहिँ हामी प्रोपोजिसन 2 मा जाउँला। प्रोपोजिसन 1 मा कसैले केही कन्फ्युज छ भने सोध ल, अनि हामी क्लोज गरौँ। Proposition 1. Do you have any confusion? Any one of you? Do you have any confusion in proposition 1? Bye.